السلام علیکم صبح خیر آداب تہ سارنی دوستن ہند وچ ونج استقبال تہندس من پسند پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے اندر. ناظرین محترم یہ کیسا سان ذہنن منز آسہ پرٛٮ۪تھ ساتہٕ تی گوٚژھ سپدُن اگر تی آسہِ ہے تیٚلہِ کتہِ آسہو أسۍ آدم. اللہ تعالیٰ ہن چھُ سٲنِس مقدرس منٛز سٲنِس اختیارس منٛز کینٛہہ چیٖز تھٲیمٕتۍ مثالے محنت تہٕ مشقت، صبر تہٕ ہمت، خواہش تہٕ دعا. تہٕ ناظرین محترم ییٚمہِ ساتہٕ اکھ انسان یہ دعا کران چھُ، یہ دعا ییٚمہِ ساتہٕ یہِ زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ منگان چھُ یہِ چھُ عرشس تام واتان. تتھ چھُ اتھ قبوٗل کرنہٕ خٲطرٕ رب العزت رب العالمیٖن پانہٕ بِہِتھ آسان. سُہ چھُ دلن ہُنٛد حال تہِ بوزان تہٕ سُہ بوزنا أکِس انسان سٕنٛز آہوزٲری ییٚمہِ ساتہٕ سُہ زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ آسہِ دعا کرِ. تہٕ ہمیشہ اکھ انسان ییٚمہِ ساتہٕ دعا کرِ تہٕ یہِ گوٚژھ نہٕ صرف پننہِ باپتھ منگُن کینٛہہ بلکہِ یہِ گوٚژھ أنٛدۍ پٔکۍ یِم زن أمۍ سٕنٛدۍ ہمساے آسن، رشتہٕ دار آسن، دوست آسن یا یِم زن قریبی أمۍ سٕنٛدۍ آسن تِمن خٲطرٕ تہِ دعا کرُن. تِکیازِ کہِ ونان یُس شخص بیٚیِس انسان سٕنٛدِ خٲطرٕ دعا چھُنہ کران أمِس چھُنہٕ پتہٕ پننہِ باپتھ زانٛہہ منگنٕچ ضروٗرت پیٚوان. امہِ علاوٕ اکھ انسان اکثر پریشان آسان. وٕچھِو وٕنکیٚنس چھِ أسۍ کُٹھِس منٛز بِہِتھ لبن ژۄن پٮ۪ٹھ چھِ اَسہِ نظر تہٕ ونان یوٚتن تام أکِس انسان سٕنٛز نظر چھِنہ پِلان صرف ہیٚکہِ توٚتتھٕے تام وٕچھِتھ. تمہِ پتہٕ کیٛاہ چھُ سُہ چھُ رب العالمیٖنس تام پاے آسان، سۄ چھنہٕ اَسہِ انسانن پاے آسان کینٛہہ. تہٕ اَوٕ مۄکھ ناظریٖن محترم تس پٮ۪ٹھ کرو یقیٖن، سُہ استقامت، صبر، ہمت، محنت یہِ تھاوو جٲری. سُہ اکھ بادشاہ تٔمۍ سٕنٛز دٔلیٖل تہِ آسہِ تۄہہِ یاد کہِ ییٚمہِ ساتہٕ سُہ جنگس منٛز آسان چھُ أمِس چھُ پننہِ جایہِ باسان کہِ مےٚ ہسا ہوٗر جنگ، وۄنۍ ہسا ہٮ۪کہٕ نہٕ بہٕ مےٚ باسان زیٖنِتھ کینٛہہ. یہِ چھُ ژوٗرِ روزنہٕ خٲطرٕ تتھ گۄپھِ منٛز اژان. ییٚمہِ ساتہٕ یہِ تور اژان چھِ تتھ چھِ أمِس أکِس مخلوٗقس پٮ۪ٹھ نظر پیٚوان کیوٚم یُس زن اَسہِ حقیٖر باسان چھُ. یہِ چھُ وٕچھان کہِ یہِ کِتھ کٔنۍ چھُ کھسان تمہِ پتہٕ واپس وسان، تمہِ پتہٕ چھُ یہِ بیٚیہِ کوٗشش کران واپس کھسان. یہِ چھُ ونان نہ اگر یہِ اکھ لۄکُٹ مخلوٗق ہیٚکہِ کٔرِتھ بہٕ کیازِ ہیٚکہٕ نہٕ کٔرِتھ. بے یوٗتاہ بوٚڑ چھُس. یہِ چھُ گژھان تہٕ جنگ زینان. یِم کتھٕ ناظریٖن محترم یِم زن أسۍ پروگرام کِس آغازس منٛز تۄہہِ تام واتناوان چھِ امیُک مُدا و مقصد چھُ یی آسان زِ یِمو کتھو تل لبو أسۍ سٲری فٲیدٕ انشاء اللہ. خیر پروگرامُک سلسلہٕ پکناوو برونٛہہ. أزکِس پروگرامس منٛز شرفِ میزبٲنی آسہِ حٲصِل. بہٕ روزٕ تُہٕنٛز میزبان اقرا آخوٗن تہٕ پروگرامس منٛز میٲنۍ عزیز دوست تابش بٹ. السلام علیکم. وعلیکم السلام اقرا، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں تابش؟ میں بھی بالکل ٹھیک اور بہت شکریہ پروگرام کا آغاز ایسی پازیٹیو باتوں سے کرنے کے لیے. السلام علیکم ناظرین، آداب، صبح بخیر. میری طرف سے بھی پیار بھرا اور خلوص بھرا سلام قبول فرمائیے. بتائیے گا کیا حال ہیں آپ کے. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے آپ خیریت سے ہوں گے، اپنی صحت کا آپ خیال رکھ رہے ہوں گے. ناظرین، پروگرام شروع کرنے سے پہلے ہم ہمیشہ ہمارا معمول رہتا ہے کہ ہم آپ کے لیے سرخیوں کا انتخاب کرتے ہیں اور نیٹ کے حوالے سے ایک سرخی شائع ہوئی تھی. بہرحال کچھ دنوں پہلے ہی نیٹ کے جو امتحانات ہے اس کے جو ریزلٹس ہے اس کے جو نتائج ہے وہ سامنے آئے اور بڑی خوشائن بات ہے کہ ہمارے بہت سارے وادی کشمیر کی جو طلباء ہیں انہوں نے اچھے نمبرات حاصل کر کے کامیابی حاصل کی ہے. ظاہر سی بات ہے وہ ان کی جو والدین ہیں اور ان کی جو محنت ہے وہ سب اس مبارکباد کے مستحق ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جو طلباء اس بار کوالیفائی نہیں کر پائے ان کو بالکل اس بات کا بالکل یہ غرض نہیں کہ ان کے لیے جو کریئر آپشنز ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں. ایسی بالکل بات نہیں، بلکہ جب ہم موجودہ دور کی بات کریں، وی آر لیونگ ان دا 21st سینچری، ہم 21ویں صدی میں رہ رہے ہیں اور اس دور میں ہر 10 یا 15 سال کے بعد کریئر کی جو ڈیفینیشن ہے وہ چینج ہوتی جا رہی ہے. اور اقرا اس میں جو بڑا اہم رول ہے وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا ہے. آپ مجھ سے بالکل اگری کرتی ہیں؟ میں رکھتی ہوں. جیسا کہ آپ نے کہا کہ 10-15 سالوں کے بعد کریئر آپشنز چینج ہوتے ہیں، میرے خیال سے لمبا عرصہ ہے، کافی جلدی ایسا ہو رہا ہے. اور ساتھ میں یہ کہ جو ایسپائرنٹس اس بار رہ گئے ہیں ایسا نہیں ہے، دنیا اتنی ہی نہیں ہے، دنیا چھوٹی نہیں ہے، بلکہ ہمیں اپنی نظر کو وسیع کرنا ہوگا. اور ساتھ میں جب بھی ہم فار انسٹنس کسی بھی کمپٹیٹو امتحان کے لیے خود کو تیار کرتے ہیں ہمارے پاس دوسرا آپشن ضرور ہونا چاہیے. دوسرا آپشن اس لیے تاکہ اگر ہو سکتا ہے انسان تو محنت کر لیتا ہے لیکن بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہو پاتا
آتا ہے, ہاں لک کا بھی اس میں عمل دخل رہتا ہے. تو انسان کے پاس دوسرا آپشن ہے, اللہ پاک نے اس کے لیے اگر دوسرا آپشن رکھا ہے تو وہ اختیار کر لے سکتا ہے. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ ذہن دیا کہ وہ چوز کر سکے اس کے لیے کیا بہتر ہے. بلکہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں, آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس میں بہت اتنا بڑا بوم لا رہی ہے. بلکہ کچھ ایکسپرٹس تو یہ بھی کہتے ہیں کہ کچھ ایسے جابس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وجہ سے وہ ختم ہونے کی کگار پر ہے. لیکن خوشائن بات یہ ہے ناظرین کہ اسی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وجہ سے کچھ ایسے جابس ہیں, کچھ ایسے کریئر پاتھس ہیں جو وجود پذیر ہو رہے ہیں, جو کریٹ ہو رہے ہیں. بہرحال ہم تفصیلات میں نہیں جائیں گے. کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو اس بار کوالیفائی نہیں کر پائے انہیں بالکل ایسا نہیں سوچنا چاہیے کہ وہ کسی ایک یا دو کریئر پاتھس یا میڈیسن یا انجینئرنگ میں ہی محتاط رہے, اس میں کنفائن رہے. بلکہ کچھ ایسے کریئر آپشنز بھی ہیں وہ ایکسپلور کرے, جس کی وجہ سے ان کے جو دنیا میں جو ان کا ایک ایکسپوجر ہوگا, ان کا ایک اوور ویو ہوگا, اس کا بھی ایک ان کو ایک ضابطہ ملے گا, ایک اوور ویو ملے گا. اور پتہ ہے اس کے ساتھ میں ایک اور بات جوڑنا چاہوں گی, چونکہ 12ویں جماعت کے جو امتحانات کے نتائج ہیں وہ بھی ہو گئے, ہاں بالکل, لیکن اب 10ویں جماعت کے جو طلباء ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارا رزلٹ کب آئے گا, اور کہیں نہ کہیں وہ کافی زیادہ نروس ہیں. تو ان سب کے لیے ہم یہی ایک بات کہیں گے, جس طرح سے میں ابھی عرض کر رہی تھی کہ وہ بادشاہ جب غار میں جاتا ہے اسے لگتا ہے کہ میں ہار گیا, ایسا نہیں تھا. وہ دیکھتا ہے, اسے ہمت ملتی ہے اور واپس جاتا ہے, جنگ جیت کے آتا ہے. بالکل صحیح, ایسا ہی ہے, بالکل صحیح فرما. اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی کامیابی عطا کرے. آمین. بہرحال پروگرام کا آغاز ہم موسم اور شہراؤں کے حوالے سے جانکاری کے حوالے سے کرتے ہیں. محکمہ موسمیات کی اطلاع کے مطابق آج موسم بالکل صاف رہے گا. سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 29 ڈگری سیلسیس, جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 12 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 38 ڈگری سیلسیس, جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 27 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. ناظرین, درجہ حرارت میں کافی اضافہ ہو رہا ہے. آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنے آپ کو ہائیڈریٹ ضرور رکھیں. ہمارے یہاں کی شاہراہوں کا کیا حال ہے وہ بھی آپ کو بتاتے چلے. سری نگر جموں قومی شاہراہ پر آج چھوٹی گاڑیوں کی سڑک کے دونوں اطراف آنے جانے کی اجازت ہوگی, اور مال بردار گاڑیوں کو ادھم پور سے سری نگر کی طرف آنے کی اجازت ہوگی. سری نگر سونمرگ گمری روڈ پر سبھی گاڑیوں کو سڑک کے دونوں اطراف آنے جانے کی اجازت ہوگی, اور مغل روڈ پر چھوٹی گاڑیوں کو سڑک کے دونوں اطراف اور مال بردار گاڑیوں کو شپیاں سے پونچھ کی طرف جانے کی اجازت ہوگی. مزید معلومات کے لیے آپ ٹریفک کنٹرول یونٹ سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں. ٹریفک کنٹرول یونٹ کے نمبرات آپ کے ٹیلی ویژن سکرینز پر دستیاب ہیں. اس سے پہلے کہ ہم آپ کی ملاقات آج کے مہمان سے کرائیں گے, آپ اس بات سے بالکل واقف ہے کہ ہم پروگرام کا آغاز ایک نغمے سے کرتے ہیں. آج اکہ قشر بوتک انتخاب کورمت تو آواز کشیر مشہور و معروف گلوکار اعجاز راہ صاحب. ولو پروگرام کا آغاز کرو یم بد ست تم پتہ کرناو أکس مہمان ست ملاقات. بحال پننی بنی چہرگا کرک میں نش از قرارش کو یہ دل تنیو تھم قرار یوں تھم کبو چکر تھس آوارش کو اندر یوان چھک گہے کران چھک میں ناش نندرے گہے سکھاون اندر یوان چھک گہے کران چھک میں ناش نندرے سکیت آرامی تپت یوان چھم کرام بتارک شمارش کو سکیت آرامی تپت یوان چھم کرام بتارک شمارش کو
वनै चहरगा बहाल पन्नै वनै चहरगा करख में निश आज करारशको ये दिल तिन्यूं थम करार यूं थम कबो चक्कर थस आवारशको रछा रछा पोस गयम कयामत मैं वासवादन रचूं मोहब्बत रछा रछा पोस गयम कयामत सुबच दिलस मन में जान वापत रछ चोने अमारशको सुबच दिलस मन में जान वापत रछ चोने अमारशको बहाल पन्नै वनै चहरगा बहाल पन्नै वनै चहरगा करख में निश आज करारशको ये दिल तिन्यूं थम करार यूं थम कबो चक्कर थस आवारशको जवानी निसार करमई मेत्रो से पत सुटोट आदन तुमत जवानी निसार करमई मगर चनैजा खबर हवां छुक गुमत बचोने दमारशको मगर चनैजा खबर हवां छुक गुमत बचोने दमारशको बहाल पन्नै वनै चहरगा बहाल पन्नै वनै चहरगा करख में निश आज करारशको ये दिल तिन्यूं थम करार यूं थम कबो चक्कर थस आवारशको सरोस अगर जन बुजिंद तिरूदुस हसर मगर क्या छु जिंदगानी सरोज अगर सन बुजिंद तिरूदुस हसर मगर क्या छु जिंदगानी ख्याल आवा नजर परेशा जहन दिल नो गुजारिश को ख्याल आवा नजर परेशा जहन दिल नो गुजारिश को बहाल पन्नै वनै चहरगा बहाल पन्नै वनै चहरगा करख में निश आज करारश को ये दिल तिन्यूं थम करार न्यूं थम कबो चक्कर थस आवारश को ये दिल तिन्यूं थम करार न्यूं थम कबो चक्कर थस आवारश को कबो चक्कर थस आवारश को
कवो चकुर्थस आवार्ष को। इस्तकबाल है आपका एक बार फिर से गुड मॉर्निंग JNK में। गुड मॉर्निंग JNK आप दूरदर्शन की कशिर चैनल से बराह रास्त देख रहे हैं और साथ ही साथ आप हमसे यूट्यूब के ज़रिए से भी जुड़ सकते हैं। आपको आज की मेहमान शख्सियत से ज़रूर मिलाएंगे, उनकी मुलाकात आपसे कराएंगे, लेकिन उससे पहले ये तिजारती वक्फा। वरदान मुल्क और मुल्क से बाहर बेऔलाद लोगों के घरों में औलाद की खुशी का चिराग जलाने के बाद अब पिछले 3 सालों से वादी कश्मीर में वरदान IVF सेंटर ने मगरमलबाग श्रीनगर में सैकड़ों घरानों को औलाद की खुशी से जगमगाया। वरदान के डायरेक्टर डॉक्टर वरीश की मेहनत, तजुर्बा और उनकी क्वालिफाइड टीम की वजह से बेऔलाद लोगों के दिलों में औलाद की एक नई उम्मीद जाग गई है। डॉक्टर साहिबा ने मुझे इलाज करके बच्चा रूप दिया है, अभी मुझे बहुत खुश हुआ है। डॉक्टर साहिब की ईमानदारी, रहमदिली और स्टाफ की होशियारी जो है ये एक मिसाल है। मेरी शादी को हुआ था 13 साल, मैं कई अस्पतालों में गया, लेकिन जब मुझे मिला वरदान अस्पताल जलंधर का और वहाँ से मुझे 2 बच्चे हुए जुड़वे इकट्ठे। अगर आप भी औलाद की खुशी के लिए तरस रहे हैं तो राबिता कीजिए वरदान IVF सेंटर मगरमलबाग श्रीनगर। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814 021 991। याद रहे वादी में पहली बार वरदान IVF सेंटर मगरमलबाग श्रीनगर में सोमवार, मंगलवार और बुधवार को खुसूसी रियायती कैंप मुनक्कद किए जाएंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। और नाज़रीन मोहतरम, जिस तरह से प्रोग्राम के आगाज़ में हम अर्ज कर रहे थे कि आजकल हमारे पास करियर ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा है, डाइवर्सिफिकेशन आ चुकी है हर एक फील्ड में। वो एक खाका बना रहता था हमारे जहनों में कि एक डॉक्टर सिर्फ डॉक्टर हो सकता है, एक टीचर सिर्फ टीचर ही हो सकता है, एक इंजीनियर सिर्फ इंजीनियर हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो हमारे आज के मेहमान हैं नाज़रीन मोहतरम, पेशे से ये एक डॉक्टर हैं, PSC का इम्तहान इन्होंने पास किया और बहैसियत मेडिकल ऑफिसर इस वक्त अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं हेल्थ डिपार्टमेंट में, शोपियान डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन उसके साथ साथ अदब के साथ भी इन्हें काफ़ी लगाव है, इनका ताल्लुक़ है और अफसाना और इनकी एक अफसाने की कलेक्शन जो इसी जून के अवल जून में ही मंजर आम पर आई और बहुत ही खूबसूरत किताब जो इस वक्त मेरे सामने है, ख्वाबों की कसक। इस हवाले से भी बात करेंगे हमारे आज के ख़ुसूसी मेहमान से। हमारे साथ हैं आज डॉक्टर मोहम्मद यूनिस डार। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सभी अस्सलाम। नाज़रीन को मेरा सलाम। आपका बहुत बहुत इस्तक़बाल। थैंक यू वेरी मच। इससे कबल हम जैसे कि हम अभी अर्ज कर रहे थे कि आप पेशे से एक डॉक्टर हैं और इसके साथ साथ अदब के साथ भी आपका काफ़ी लगाव है, ताल्लुक़ है और शायरी भी करते हैं आप, अफसाने भी लिखते हैं, खूबसूरत अफसाने लिखते हैं जो रियल लाइफ पर मबनी रहते हैं जी। उस हवाले से ज़रूर जानेंगे, लेकिन सबसे पहले इस सफ़र के हवाले से जानेंगे, कहाँ से हुआ आगाज़? जी, मैं पैदा हुआ 8 जुलाई 1991 को। पुलवामा का एक गांव है, दूर दराज गांव, तुजन नाम है। तो वहाँ से मैंने तालीम का सिलसिला शुरू किया। गवर्नमेंट मिडिल स्कूल तुजन, आज वो हाई स्कूल है, तब वो मिडिल स्कूल हुआ करता था। तो गवर्नमेंट मिडिल स्कूल तुजन से मैंने तालीम का आगाज़ किया। तो वहाँ से 8वीं जमात का इम्तिहान पास करके मैंने गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रहमू, जो पास में है, एक गाँव है 4 किलोमीटर की दूरी पे, और उन दिनों सड़क भी नहीं थी तो पैदल जाना पड़ता था। तो वहाँ मैंने 9th से लेके 12th तक, तो 2008 में मैंने 12वीं जमात का एग्ज़ाम पास किया फ्रॉम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रहमू। तो उसके बाद मैंने 2009 में CET का, तब आज नीट है जैसे कि आप बात कर रहे थे, तो CET होता था, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। तो मैंने कॉमन एंट्रेंस का टेस्ट पास किया 2009 में, पहले ही अटेम्प्ट में। तो उसके बाद मेरा दाखिला हुआ सिक्किम्स मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में। तो सिक्किम्स मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में मेरा दाखिला हुआ। तो 2016 में मैंने वहां से MBBS की डिग्री हासिल की, इंटर्नशिप खत्म की। और 2017 में मैंने वहीं पे पढ़ाने का आगाज किया। मैं फॉरेंसिक मेडिसिन पढ़ाता था फॉर 1 ईयर। तो उसके बाद 2017 के आखिर में PSC के
मेडिकल ऑफिसर के लिए पीएससी ने एप्लीकेशन निकाली, तो मैंने फॉर्म भरा। तो उसके बाद मैंने 9 जनवरी 2018 को मैंने पीएससी का एग्जाम पास किया, इंटरव्यू पास किया। तो उसके बाद मेरा तकर्रुर हुआ एज मेडिकल ऑफिसर शोपियान डिस्ट्रिक्ट में, और फिर मैंने अगस्त में ज्वाइन किया। तो अगस्त 2018 से मैं अभी भी शोपियान डिस्ट्रिक्ट में अपनी फराइज अंजाम दे रहा हूँ एज मेडिकल ऑफिसर। बहुत खूब डॉक्टर साहब, बल्कि ये तुहद नाव यथ पे क्यू शीट पे अत लिखित डॉक्टर यूनुस साहब, तो मैं बासो मैं गो ये मुगाल कि चूंकि जब हम प्रोग्राम से पहले भी बात करें ऐसे ज़्यादा अदबस हवाले कत कर, हालांकि मेडिकलस मुतलिक तक कत कर अदबस हवाले तो ज़्यादा अदब हवाले कत कर, तो मैं गो ये मुगाल कि तुम कोर्मुत PhD लिटरेचरस मज। चलो बहरहाल हम करियर के हवाले से ही बात कर रहे थे। तो ये शिफ्ट कि ये मेडिकल प्रोफेशन माशाल्लाह यू आर ए प्रैक्टिसिंग डॉक्टर, तुम प्रैक्टिसिंग डॉक्टर, तो अत मज कम टाइम मिलान, तुम ज्यादा पेशेंट्स रोज यह एसेंशियल सर्विस वनो, एसेंशियल सर्विस मज रोजित अदबस ताल्लुकी अत मुतलिक, और जाहिर सी बात है ये बड़ी ही दिलचस्प कहानी होगी। हाँ, ये जो अदब के साथ मेरा ताल्लुक है ये आज का नहीं है, बहुत पुराना है। जब मैं स्कूल में पढ़ रहा था तो मुझे उर्दू लिटरेचर के साथ बहुत ज़्यादा शगफ था। तो मेरे फादर जो है वो मेरे वालिद साहब वो टीचर थे मेरे, गवर्नमेंट टीचर है। और क्योंकि आज अगर हम देखेंगे तो गवर्नमेंट टीचर कम ही है जो गवर्नमेंट स्कूल में अपने बच्चों को डालते हैं, लेकिन मैं वाहिद अपने इसमें, तो जहाँ पे मेरे वालिद साहब ने और मेरे भाई साहब भी वो भी टीचर थे उसी स्कूल में। तो मेरे वालिद साहब हमें उर्दू लिटरेचर पढ़ाते थे। तो जब हम उर्दू पढ़ रहे थे तो शायरी पढ़ते थे, खासकर अलामा की शायरी। जब मैंने पहाड़ और गिलहरी जैसी नज़म पढ़ी, और जब मैंने ईदगाह जैसा अफसाना पढ़ा अपने वालिद साहब से, तो मुझे बहुत इसने मुतासिर किया। तो फिर आगे चल के ये सिलसिला इसी तरह जारी रहा, क्योंकि मैंने साथ किताबें पढ़नी स्टार्ट की। फिर क्या हुआ, जब मैं 12th में इधर श्रीनगर में था कुछ महीने के लिए, अब मेरे मामा जी है उनके पास में था, क्योंकि मैं पढ़ रहा था, 2-3 महीने के लिए मैं आया था पढ़ने के लिए यहाँ पे। तो वहाँ पे एक किताब मैंने देखी उनके, उस जो हमारा वो कमरा था, एक कमरा था, तो वहाँ पे जहाँ पर हम बैठते थे, तो वहाँ मैंने एक किताब देखी, बेकार एक किताब थी जिसको कोई नहीं पढ़ता था। जब मैंने देखी इसका नाम था बाली जिब्राइल, तो ये अलामा की किताब थी। तो वहाँ से मैंने वो किताब पढ़नी शुरू की। फिर मैं वो किताब अपने साथ रखता था। तो उस किताब में जो अलामा ने मैसेज दी है, जो स्ट्रगल अलामा ने कहा है कि एक जवान को करनी चाहिए, तो मुझे बहुत इसने मुतासिर किया। और उसके बाद में शायरी की तरफ मेरा बहुत रगबत हुई। तो उसके बाद मैंने थोड़ी शायरी भी स्टार्ट की जब मैं मेडिकल कॉलेज में आया, क्योंकि मेडिकल कॉलेज में जब इंसान आता है स्कूल से, तो आपको लगता है कि आप बेस्ट हो जब आप स्कूल में होते हैं, लेकिन जब आप मेडिकल कॉलेज में होते हैं तो पहले दिन से आपको लगता है कि ये जिंदगी आसान नहीं है, बहुत ज्यादा मुश्किल जिंदगी है मेडिकल कॉलेज में, और अपनी मेंटल बैलेंस को बना के रखना होता है। तो मुझे पोइट्री ने बहुत हेल्प किया उस चीज में, क्योंकि जब मैं गालिब का वो शेर पढ़ता था कि रंज का खोगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पे कि आसान हो गई। और आप यकीन नहीं करेंगे, मैं इस शेर को बहुत दोहराता था अपने फर्स्ट प्रॉफ में कि फर्स्ट प्रॉफ बहुत मुश्किल होता है। तो मेरा शायरी के साथ हो गया। लेकिन फिर मैंने जब MBBS कंप्लीट किया, अब जब मैं प्रैक्टिस में आया, जब मैं एज मेडिकल ऑफिसर प्रैक्टिस करने लगा, तो मैंने देखा कि पेशेंट्स जो मुझे बता रहे हैं अपनी कहानियां, तो इनमें बहुत दर्द है। पहले मुझे लग रहा था मेडिकल कॉलेज में शायद जिंदगी मस्ती का नाम है जिंदगी, मगर जब मैंने देखा कि ये दर्द जो पेशेंट्स बयान करते हैं, और आप इमेजिन करेंगे कि पेशेंट कभी कभी आता है, कहता है डॉक्टर साहब मतलब अब मैं चाहता हूं कि इस जिंदगी से छुटकारा पाऊं, इतनी मुझे पेन है। उस वक्त एक डॉक्टर के दिल पे क्या गुजरती है। तो मैंने उन कहानियों को लिखना शुरू किया। तो मैं लिखता गया। अब क्या हुआ कि मैंने एक बार एक न्यूज़पेपर में इतवार एडिशन में डाला, अदबनामा में अपना एक अफसाना मैंने डाला। तो जब मैंने अफसाना डाला, मुझे पता नहीं था पहले कि ये शाया हो जाएगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं होता है उतना। तो वो शाया हुआ इतवार को। उसके बाद क्या होता है, मुझे एक कॉल आती है जी, एक कॉल आती है मुझे उधमपुर से। अच्छा। कहते हैं मैं नवाबुद्दीन साहब हूँ, रीजनल डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड्स। तो मैंने एक अफसाना पढ़ा, देखा क्या आप वाकई में डॉक्टर है? कहते हैं कि मैंने तो अभी तक डॉक्टर और अफसाना निगार, ये तो मुतजाद चीजें हैं। बिल्कुल मुतजाद। तो उसने कहा कि मुझे इस अफसाने ने बहुत मुतासिर किया।
اور اس کے بعد میرا ایک دوست ہے شکیل مقبول صاحب جو بھی ایڈیشنل کمشنر ہے یہاں اسٹیٹ ٹیکسز ڈپارٹمنٹ میں, تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہاں جب میں نے وہ بدنصیب ماں اس افسانے کا نام تھا, وہ اس کتاب میں پہلا افسانہ ہے, اس نے کہا جب میں نے یہ افسانہ پڑھا تو مجھے لگا یہ ایک ونڈرفل ایک افسانہ ہے جس نے مجھے بہت متاثر کیا. اور اسی طرح سے مجھے ہر طبقے کے لوگ فون کرنے لگے. مجھے شوپین سے فون آتا ہے کہ میں یہاں پر دودھ بیچتا ہوں شوپین میں روز نیوز پیپر پڑھتا ہوں, میں نے آپ کا یہ افسانہ پڑھا تو میں بہت متاثر ہوا. اسی طرح میرا ایک افسانہ آیا طلاق, اس کتاب میں وہ افسانہ بھی ہے. تو مجھے ڈاؤن ٹاؤن سے کال آتی ہے, کہیں سری نگر سے کال آتی ہے, ایک لڑکی کال کرتی کہتے ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائے کہ آپ کو میری کہانی کس نے بتائی کہ آپ میں نے کہا میں نے مجھے آپ کی کہانی نہیں پتہ. کہا تھوڑا سا فرق ہے, باقی تو میری یہی کہانی ہے. میں نے کہا کیونکہ ہم پیشنٹس کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہیں, ہم جہاں پیشنٹس کے نبض پہ ہاتھ رکھتے ہیں وہ ہم سماج کے نبض پہ بھی ہاتھ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں, اس درد کو محسوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور جب میں نے اس افسانے کو لکھا تو وہ ہے نا کہ وہ میر کا ایک شعر کی کہانی میری روداد چمن معلوم ہوتی ہے, جو سنتا ہے اسی کی داستان معلوم ہوتی ہے. جو کیونکہ جب یہ ریئل لائف سٹوریز ہم لکھتے ہیں تو لوگوں کو کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ میں اس کے ساتھ منسلک ہوں, مجھے اس کے ساتھ مطلب میں یہ جو کہانی ہے مجھے کہیں نہ کہیں ٹچ کرتی ہے. میرا ایک سوال ہے آپ سے, وہ جو حساسیت کا ایک جز ہے آپ نے کہا کہ آپ کے اندر پہلے سے ہی موجود تھا, تبھی تو اس طرح کی چیزیں آپ کو کافی زیادہ اٹریکٹ کر لیتی تھی. اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے یہ پیشہ اختیار کر لیا, یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب آپ کو انتخاب کرنا تھا کہ آپ کس فیلڈ میں جائیں گے تو آپ نے یہ شعبہ چن لیا. ایسا بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ آپ لٹریچر کی اور آتے, یہ کس کا مشورہ تھا, اپنا تھا ذاتی کہ ڈاکٹر بننا ہے؟ جی مجھے لگتا ہے لٹریچر اور ڈاکٹر کے بیچ میں ایک بہت کلوز ریلیشن ہے, کیونکہ لٹریچر میں آپ کیا پڑھتے ہیں, لٹریچر میں آپ تو ایک زندگی کا فلسفہ سمجھ آتا ہے, اور آپ لوگوں آپ دیکھتے ہیں انسان کا جو نفس ہے, انسان آپ سے یہ چیزیں سمجھتے ہو. لیکن جب آپ ڈاکٹری میں جاتے ہو تو یہاں بھی ان چیزوں سے آپ کا سابقہ پڑتا ہے, آپ کو سمجھ آتے ہے کہ زندگی ہے یہ اتنی بڑی نہیں ہے, بہت چھوٹی ہے. کیونکہ آپ بڑے بڑے سرمایہ دار ہوتے ہیں ہمارے سامنے, لیکن جب زندگی کی آخری ایام میں ہوتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کاش ہم نے زندگی کو بہتر طریقے سے جیا ہوتا. تو ذاتی خواہش تھی, تو میری ذاتی خواہش تھی کہ میں ایز ڈاکٹر بنوں, کیونکہ ہمارا جو ایریا ہے, میں اپنے گاؤں کی بات کروں کہ ابھی تک کسی نے سی ٹی کوالیفائی نہیں کیا تھا, اور اس ایریا میں بہت کم لوگوں نے کوالیفائی کیا, اور مجھے بھی اپ ٹو 12 پتہ نہیں تھا سی ٹی کس چیز کا نام ہے, کیونکہ اب تو انفارمیشن کا دور چلا, بہت 3G وغیرہ 4G 5G, تب کچھ نہیں تھا ایسا. آپ کو میں بتا دوں کہ آج بہت ہمارے پاس فیسلٹیز ہے پڑھنے کی. باقی میں جب یہاں آیا پڑھنے کے لیے, میں نے سوچا تھا میں تھوڑی سی کوچنگ لے لوں, لیکن میں یہاں ایڈجسٹ نہیں کر پایا سری نگر میں, کہ میں ہوم سک تھا کافی زیادہ. تو میں جب گھر میں وہ کتابیں پڑھتا تھا مجھے سیلف اسٹڈی کرنی پڑتی تھی, سیلف اسٹڈی کرنی پڑتی تھی, اور وہ نیومیریکلز جو ہوتے ہیں کیمسٹری میں یا فزکس میں, تو مجھے بہت اپنا دماغ لگانا پڑتا تھا اور ان کو. اور آج میں وہی نیومیریکلز دیکھتا ہوں کہ ایک کوئی ٹیچر آتا ہے یوٹیوب پہ تو وہ 2 منٹ میں وہ نیومیریکل سالو کرتا ہے, لیکن مجھے بہت. اور یہاں پہ میں دو شخصیات کا نام میں ضرور لینے کی کوشش لینا چاہوں گا. پہلا یہ ہے کہ جب میں اس اسٹرگل میں تھا کہ مجھے انٹرنس کے لیے پڑھنا ہے, سی ٹی کے لیے اس کو نیٹ کہتے ہیں آپ, سی ٹی, تو اس کے لیے پڑھنا ہے, تو میں نے کیا کیا, ایک تو میں اسکول جو اب ہم نے آج ہائر سیکنڈریز وغیرہ ہم بہت کم لوگ جاتے ہیں, میں اپنے اسکول میں پڑھتا تھا. اپنے اسکول میں جو ہمارے لیکچررز تھے میں ان کو کہتا تھا کہ مجھے پڑھاؤ, زیادہ تر میں نے کوچنگ وغیرہ کا نہیں کیا. تو اس کے ساتھ ساتھ وہاں ایک ہمارے نزدیکی گاؤں میں ایک لڑکا تھا, تب اس نے فزکس میں MSc کیا تھا انہی دنوں, کشمیر یونیورسٹی سے, سجاد صاحب ان کا نام ہے. تو میں اس کے پاس گیا, میں نے کہا آپ نے کشمیر یونیورسٹی سے کیا ہے اپنا MSc فزکس میں, تو آپ تو فزکس اچھی خاصی آتی ہوگی, تو آپ مجھے فزکس پڑھاؤ. تو انہوں نے آپ کو 3 کلومیٹر کی دوری پہ واقع تھا یہ گاؤں, تو میں صبح جاتا تھا اور پھر میں ان کے پاس فزکس پڑھنے جاتا تھا. تو انہوں نے مجھے فری پڑھایا, بالکل کوئی پیسہ نہیں لیا. اسی طرح ہمارے اسکول میں ایک ٹیچر تھے مشتاق صاحب, وہ بھی فزکس پڑھاتے تھے, تو انہوں نے مجھے فزکس پڑھائی, ان دونوں نے مجھے فزکس پڑھائی. اور جب میں نے یہ سلسلہ جاری رکھا محنت کا, تو پھر مجھے اپنی منزل مل ہی گئی آخر کار. وہی کہتے ہیں نا کہ ایک انسان کو زندگی میں کافی زیادہ محتاط رہنا پڑتا ہے. یہ کہے گا انسان کہ میں نے سب کچھ سیکھ لیا, میں خود سے کر لوں گا, انٹرنیٹ سے پڑھ لوں گا, وہ کر لوں گا, یہ کر لوں گا, ایسے تو بات نہیں بنے گی. آپ نے بھی زندگی میں کافی کچھ دیکھا ہے. اور اس کے علاوہ میرے ذہن میں یہ سوال ہے کہ
पहले क्या आपने लिखा, पहले जो आपने लिखा तो क्या लिखा? जी पहले जो पहले दौर का है वो मुझे उतना याद नहीं, लेकिन जब मैं मेडिकल कॉलेज में आया तो मैंने एक शेर लिखा, वो जरूर हम सुनेंगे। वो शायरी मजमुआ जो आपका है उसमें से हम जरूर कुछ सुनेंगे, अपने नाज़रीन को भी सुनाएंगे, लेकिन फिलहाल हम लेते हैं एक मुख्तसर सा वक्फा। नाज़रीन मोहतरम, एक मुख्तसर सा हम वक्फा लेते हैं और हम जल्द हाजिर होते हैं। वरदान, मुल्क और मुल्क से बाहर बेऔलाद लोगों के घरों में औलाद की खुशी का चिराग जलाने के बाद अब पिछले 3 सालों से वादी कश्मीर में वरदान IVF सेंटर ने मगरमलबाग श्रीनगर में सैकड़ों घरानों को औलाद की खुशी से जगमगाया। वरदान के डायरेक्टर डॉक्टर वरीश की मेहनत, तजुर्बा और उनकी क्वालिफाइड टीम की वजह से बेऔलाद लोगों के दिलों में औलाद की एक नई उम्मीद जाग गई है। डॉक्टर साहिबा ने मुझे इलाज करके बच्चा रूप दिया है, अभी मुझे बहुत खुश हुआ है। डॉक्टर साहिब की ईमानदारी, रहमदिली और सिताब की होशियारी जो है ये एक मिसाल है। मेरी शादी को हुआ था 13 साल, मैं कई अस्पतालों में गया, लेकिन जब मुझे मिला वरदान अस्पताल जलंधर का, और वहाँ से मुझे 2 बच्चे हुए जुड़वे इकट्ठे। अगर आप भी औलाद की खुशी के लिए तरस रहे हैं तो राबिता कीजिए वरदान IVF सेंटर मगरमलबाग श्रीनगर। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814-021-991। याद रहे, वादी में पहली बार वरदान IVF सेंटर मगरमलबाग श्रीनगर में सोमवार, मंगलवार और बुधवार को खुसूसी रियायती कैंप मुनक्कद किए जाएंगे। इस्तकबाल आपका एक बार फिर से गुड मॉर्निंग JNK में। हमारे साथ तशरीफ फरमा है डॉक्टर मोहम्मद यूनिस डार, जो कि JNK हेल्थ डिपार्टमेंट में एक मेडिकल ऑफिसर तैनात है। आप डॉक्टर भी हैं और अफसाना निगार भी हैं। हम इनकी जो प्रोफेशन है और जो इनकी अफसाना निगार उसके हवाले से बात ज़रूर करेंगे, लेकिन उससे पहले आप तक पहुँचाएंगे अखबारात की सुर्खियाँ। मेरे पास एक अंग्रेज़ी रोज़नामा है, इससे 2 खबरें आप तक पहुंचाना चाहेंगे। पहली खबर, यूनियन पेट्रोलियम मिनिस्टर पूरी लेफ्टिनेंट गवर्नर सिन्हा लॉन्च DRDO's बायोप्लास्टिक कैरी बैग। और इसी अखबार से एक और सुर्खी, प्राइम मिनिस्टर मोदी टू विजिट यूनाइटेड स्टेट्स इजिप्ट फ्रॉम जून 20 to June 25। जी इकरा। मेरे पास एक रोज़नामा है, मकामी उर्दू रोज़नामा, और इस अखबार में ये अहम खबर शाया हुई है, रवा माह के आखिर तक जम्मू और कश्मीर के सभी गांव खुली रफाहाजत से पाक हों। चीफ सेक्रेटरी, डेडलाइन को पूरा करने में कोई भी ताखिर काबिल कबूल नहीं। जी उर्दू रोज़नामा मेरे पास, इससे 2 खबरें आप तक पहुंचाना चाहेंगे। पहली खबर, CI जम्मू के वफ़द ने लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुलाकात की, सियाहत के फ़रोग और दीगर मसाइल के बारे में आगाही भी दी। और इसी अखबार से एक और खबर शाया हुई है एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से, स्टार्टअप्स को बरकरार रखने के लिए इंतज़ामी हिकमत अमली अहम, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। जी मकामी उर्दू रोज़नामा मेरे पास भी, और इस अखबार से भी 2 सुर्खियाँ आप तक पहुँचाएंगे। पहली ये, योगा आलमी सतह पर ज़्यादा मकबूलियत हासिल करेगा PM मोदी। मोदी 21 जून को अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर में योगा सेशन की क़यादत करेंगे। और एक सुर्खी इसी अखबार से, आज़मीन का इस्तकबाल और गिलाफ काबा पर ब्रीफिंग के लिए किस्वा फैक्ट्री में नया रोबोट मुतारिफ। जी आखिरी अंग्रेजी रोज़नामा मेरे पास, और इससे एक खबर आप तक पहुंचाना चाहेंगे। 6th कॉन्वोकेशन ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जम्मू हेल्ड, इंडिया इमर्जिंग एज न्यू नॉलेज इकोनॉमी ऑन वर्ल्ड होराइजन, ग्रोइंग एट एक्सपोनेंशियल पेस, लेफ्टिनेंट गवर्नर। जी मेरे पास भी आखिरी रोज़नामा बचा है, ये मकामी अंग्रेजी रोज़नामा है, और इस अखबार में भी द पीपल अनवान के तहत एक खबर शाया हुई है, अर्थक्वेक्स हैव बीन wreaking havoc in Chenab Valley, so investing in disaster management systems could minimize damage in future। जी ताबिश। बहुत शुक्रिया इकरा। नाज़रीन, हमारे साथ तशरीफ फरमा है डॉक्टर मोहम्मद यूनिस डार। हम उनसे बात कर रहे थे प्रोग्राम इस वक्फे से कबल, और इकरा ने आपसे गुजारिश की थी कि अगर आप कुछ मजमुआ होगा या कुछ भी जो आप सुनाना चाहेंगे प्रोग्राम में, तो प्लीज़। जी, जो मैं मेडिकल कॉलेज में शायरी करता था, तो मैंने पहला शेर लिखा था कि जब मैं MBBS के लिए सिलेक्ट हुआ था, कि मिली है वो खुशी जिसके थे मुंतजिर हम, ये अलग बात है कि दिल के अरमा और भी है। ये मेरा पहला शेर था जब मैं मेडिकल कॉलेज में आया। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो ये जारुन सठा जरूरी कि मेडिकल कॉलेजस मज प्रोग्राम्स आगास मज मे वो इत पे कि यह तुथ अख फील्ड तुथ अख प्रोफेशन यथ मज टाइम मिलान क्या सिलेबस ज्यादा कंप्लीट कर, टर्म्स ज्यादा याद कर, तो अत माहौलस मज हालांकि अगर तुम हॉस्टलस मज सह स्टूडेंट सह माहौल
یہ لطفی اسٹوڈنٹ انٹروڈیوس کیا ہے، ظاہر سی بات سب سے پہلے آپ نے اپنے دوستوں کو جو آپ کے ہاسٹل میں آپ کے روم میٹس ہوں گے ان سے ہی بات کی ہوگی کہ بہت شاعری کرا، تو تہذ ریئیکشن کیا ٲس؟ تمو وونو نا تۄہہِ کہِ تُہۍ چھُنا پرُن اَسہِ چھُنہٕ پرُن؟ ایکچولی ٲسٕس بہٕ اَکہِ دۄہ کالج پارکہِ منٛز بِہِتھ، اَتہِ ٲسۍ یِم سیٖنیر ان دنوں ریگنگ وغیرہ تھی، اب تو وہ ریگنگ ختم ہو گئی، تو وہ مجھے ایسے ہی پوچھ رہے تھے کہ آپ کیا کرتے ہو، تو دو سینئر تھے ہمارے، ڈاکٹر جاوید اینڈ ڈاکٹر اقبال اور ڈاکٹر اشتیاق، تو انہوں نے کہا کہ آپ کیا کرتے ہو ساتھ میں، تو میں نے کہا میں شاعری بھی کرتا ہوں، ایسے میں نے، تو انہوں نے کہا کیا لکھا ہے، تو میں نے ان کو کلام سنایا، تو وہ بہت متاثر، انہوں نے کہا شام کو آپ ہمارے ہاسٹل کے ایک فلانی کمرے میں آئیے، تو جب میں وہاں گیا شام کو تو میں نے بہت استقبال کیا، جب انہوں نے میرا کلام دیکھا تو بہت تعریفیں کی، اور اس کے بعد میرا ایک کنیکشن بنا سینئرز کے ساتھ، تو پھر میری ریگنگ وغیرہ میرا کام اس سے آسان ہو گیا، اور لٹریچر نے بہت ہیلپ کی ہے، ہیلپ بھی کی ہے، ایک مینٹل بیلنس بنانے کے لیے بہت ہیلپ کی ہے، جیسے ہم علامہ کی نظمیں پڑھتے ہیں، علامہ کی یہ پڑھتے ہیں، اسٹرگل پڑھتے ہیں کہ ایک انسان کو اسٹرگل کرنی چاہیے، جیسے میں ایک کچھ اشعار پڑھتا تھا ہمیشہ کہ مجھے ڈرا نہیں سکتی فضا کی تاریکی، اس تارے کا پیغام ہے انسان کو دیتا ہے کہ مجھے ڈرا نہیں سکتی، بالکل مجھے ڈرا نہیں سکتی فضا کی تاریکی، میری سرشت میں ہے پاکی و درخشانی، یہ ایک ستارہ کہتا ہے انسان سے کہ مجھے شب کی تاریکی نہیں ڈرا سکتی، کیونکہ میری سرشت میری فطرت میں ہے، پاکی و چمکنا میری فطرت ہے، پھر انسان سے مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ تو اے مسافر شب خود چراغ بن اپنا، کر اپنی رات کو داغے جگر سے نورانی، جیسے میں چمکتا ہوں، میں ان اندھیروں کو چیرتا ہوں، چیر کے نکلتا ہوں، اے انسان آپ بھی اس اندھیرے میں پھنسے ہو، آپ بھی اس تارے کی طرح ان اندھیروں کو چیر کر اپنی منزل مقصود کو حاصل کرو، تو اس شعر نے مجھے بہت متاثر کیا ہے، اور میں ہمیشہ دہراتا تھا یہ، جب بھی کوئی ڈیفیکلٹ سچویشن آتی تھی، تو آج بھی جب کوئی ڈیفیکلٹ سچویشن آتی ہے تو میں ایسے کوئی پوئٹری کی کلیکشن پڑھتا ہوں یا کچھ چیز پڑھتا ہوں، جیسے کبھی کوئی آرڈر آتا ہے، جو مطلب چونکہ میں ایک امپلائی ہوں، تو کبھی ایسا بھی آرڈر آتا ہے جو مجھے پسند، کہیں ڈیوٹی پہ وغیرہ جانا پڑتا ہے، تو کسی سخت ڈیوٹی پہ، تو میں ایسے پھر گنگناتا ہوں کہ اپنی مرضی سے کہاں اپنے سفر کے ہم ہیں، رخ ہواؤں کا جدھر کا ہے ادھر کے ہم ہیں، تو اس یا کبھی ٹرانسفر ہو جاتی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ، تو میں علامہ کا وہ پڑھتا ہوں، آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ، تو مطلب پوئٹری بہت ہیلپ کرتی ہے انسان کو اپنی مینٹل بیلنس۔ صحیح بات ہے ڈاکٹر صاحب، پروگرام شروع ہونے سے قبل میرے ذہن میں نے یہ خیال پال رکھا تھا کہ جب ہم آپ کی ذاتی زندگی کے حوالے سے بات کریں گے نا، اس کے بعد ہم آپ کے پیشہ ورانہ خدمات جو آپ اس وقت انجام دے رہے ہیں شوپیان ڈسٹرکٹ میں، اس حوالے سے بات کریں گے، لیکن بات ہوتی ہے ادب کی اور ابھی بھی جاری ہے، اور انشاءاللہ میرے خیال سے جب تک پروگرام اختتام پذیر نہیں ہوتا تب تک میرے خیال سے ادب کے حوالے سے ہی بات ہوگی، لیکن ان بٹوین چونکہ آپ پر ایک اہم ذمہ داری عائد ہے، بحیثیت میڈیکل آفیسر آپ اس وقت شوپیان ڈسٹرکٹ میں اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں، تو ہمیں بتائیے گا کہ اس طرح کا پوسٹ ہے، کیا ذمہ داری آپ پر عائد رہتی ہے اس دوران؟ جی، ایک میڈیکل آفیسر کے طور پر مجھے ڈیلی او پی ڈیز میں پیشنٹ دیکھنے پڑتے ہیں، ہفتے میں ایک نائٹ ڈیوٹی ہوتی ہے، تو وہ نائٹ ڈیوٹی بھی ادا کرنی پڑتی ہے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ الحمدللہ پچھلے 5 سال سے میں یہ کام کر کے آ رہا ہوں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے انسان کو اپنی ڈیوٹیز کے ساتھ انصاف کرنا ہے، کیونکہ ہمارے جو پیشنٹ آتے ہیں ہمارے او پی ڈیز میں وہ زیادہ تر غریب گھرانوں سے، گورنمنٹ ہاسپٹل ہے تو غریب گھران، تو میں کوشش کرتا ہوں اپنی او پی ڈیز میں کہ ایک تو جو پیشنٹ ہے اس کی جو بیماری ہے اس کا ازالہ ہو صحیح دور سے، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ منیمم میڈیسن لکھنے کی، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ جو ہمیں اس ہاسپٹل میں دستیاب ہے میڈیسن، تو میں خود اٹھتا ہوں اور اسٹور وغیرہ سے وہ دوائی نکالتا ہوں، اور پیشنٹ جو میرے پاس اویلیبل ہے، اب گورنمنٹ ہاسپٹل میں لمیٹڈ سپلائی ہوتی ہے، لیکن میں کوشش کرتا ہوں ایک تو یہ، دوسرا میں کوشش کرتا ہوں کہ پیشنٹ کا سنوں، پیشنٹ جو ہمیں کہتا ہے، پیشنٹ جو میری ہسٹری، کیونکہ جب پیشنٹ اپنی ہسٹری دیتا ہے تو وی شوڈ لسن اٹ کیئرفلی بیکاز ہی از ٹیلنگ اس دا ڈائگنوسس، ہسٹری بہت امپارٹنٹ ہے، تو میں یہ چیز کرتا ہوں، اور نائٹ ڈیوٹی میں دیتا ہوں، اور خاص کر کووڈ میں جو ہمارا کام رہا، کووڈ میں جب یہ بھی دور تھا کہ تھر تھر آتے تھے کسی پیشنٹ کے پاس جانے سے، تو میں آپ کو بتاؤں کہ ان دنوں میں بھی میں نے اپنے آپ کو موٹیویٹ کیا کہ میں اس کام کے لیے منتخب ہوا ہوں، میری یہ ذمہ داری ہے، اور چاہے اتنے پازیٹیو پیشنٹس تھے، کوئی بھی تھا، لیکن میں نے کبھی نہیں، میں نے ہمیشہ ان کے پاس گیا، ہمیشہ جو میرے فرائض تھے ان کو انجام دینے کی کوشش کی، اور
हमारे बीएमओ साहब जो थे जो हैं उन दिनों भी थे। तो मैं आपको बताऊं कि मैं एक बार अपने बीएमओ साहब से कह रहा था, डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ साहब है, तो मैं उनको कह रहा था कि सर आपको लगता है कि हम इस वबा से निकल पाएंगे, क्योंकि उन दिनों बहुत मतलब बहुत खौफ था, खौफ इराज के माहौल में लोग जी रहे थे। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब मैं आपको बताऊं कि दुनिया में इससे बड़े वबा आए, लेकिन अल्टीमेटली जो इंसान है, इंसान इससे निकल आया। तो उनका वो मोटिवेट करना उस वक्त वो बहुत मान, तो उस यहाँ से ये भी निकलता है कि जो लीडर होता है ना, टीम लीडर को बहुत मजबूत सोच होनी चाहिए। यकीनन। तो मैं भी टीम लीडर हूँ अपने जो हमारा हॉस्पिटल में जो हमारा अमला है, मैं उनका टीम लीडर हूँ। तो मैं उनको भी यही तालीम देता हूँ कि हमें हर हाल में पेशेंट हमारा प्रायोरिटी होना चाहिए, हमारा प्रायोरिटी पेशेंट होना चाहिए। और इसी वजह से मैं प्रैक्टिस वगैरह भी नहीं करता। तो अच्छा डॉक्टर साहब तुम करो अमि कथ हुंद जिक्र कि बेच एज ए डॉक्टर हर कंस पे फर्ज बना कि युस पेशेंट हिस्ट्री सह वारिया ज्यादा जरूरी क्या आम तौर पर इंसान डॉक्टर वुचान सह पे तो वन दवा हिस्ट्री या उसकी जो प्रीवियस डायग्नोसिस है उसको सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप इसको एज अ शायर एज अ डॉक्टर कैसे देखते हैं कि आप पेशेंट के बारे में सुने और उससे हमदर्दी कितनी ज़रूरी है? देखिए, जो शायरी है, लिटरेचर है, मुझे लगता है कि इंसान को रियल मानों में इंसान बनाती है, इंसान बनाता। क्योंकि आप देखते हैं कि पोइट्री में जब आप देखते हैं कि इंसान की फितरत या इंसान का जो अंदरून है उसके बारे में, कि इंसान की पेन, इंसान का दर्द, तो जब ये चीज़ें मैं पढ़ता हूँ फिर इसको रिलेट करता हूँ पेशेंट्स के साथ, तो मुझे बहुत मतलब मुझे एक कनेक्शन फील होता है कि जो हम पढ़ते हैं, जो हम देखते हैं, इसमें एक कनेक्शन है। तो इसका ये ख्वाबों की कसक जो मैंने लिखी है, तो ये असल में यही है जो मैंने पेशेंट्स के साथ इंटरेक्शन की। क्योंकि मैंने एक स्टेज आया MBBS जब मैं प्रैक्टिस में आया, एक स्टेज आया कि मैंने देखा कि हम पोइट्री में, क्योंकि रदीफ और काफिया की जो पाबंदियां हैं इनमें हम बहुत कम कह सकते हैं। हाँ। तो मैंने अफसाना निगारी को अपनाया इसलिए कि मैं इन कहानियों को अच्छी तरह से पेश कर सकता हूँ एक खुशनुमा अंदाज में, और पढ़ने वाले भी जब देखेंगे तो उनको लगेगा कि इसमें वाकई एक दर्द छुपा हुआ है। बल्कि हम इस बात का जिक्र भी कर रहे थे प्रोग्राम से पहले कि ये जो ख्वाबों की कसक, ये अफसानों का एक मजमुआ है। तो ये कत पे बेस्ड, व्हाट वर द रीजंस कि आप ये अफसाने लिखे? ये मैं पेशेंटन सत इंटरेक्शन कर ऑलरेडी वोन कि पन्न OPD मज पेशेंट सत इंटरेक्शन करान, अत वुच मैं कि पेशेंटन की कहानी, पेशेंट यहां कह वन, तो मैंने सोचा क्यों ना इस एक किताब लिखी जाए। अफसाना निगारी की तरफ मेरा रुझान ऑलरेडी था, तो मैंने इसी को अपनाया। और जब मैंने इसको अदबनामा में डाला संडे एडिशन में, तो जब लोगों का इतना अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस मिला, तो मुझे लगा कि अब तो लोग भी चाहते हैं, क्योंकि पहले मुझे लगा था शायद उर्दू पढ़ने वाले कम हैं, लेकिन जब मैंने ये देखा, मैंने पढ़ने वाले अभी भी मौजूद है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं इस पे, बहुत सारे दोस्तों ने मोटिवेट किया कि आप एक किताब की सूरत गो अस हेको वनित डॉक्टर साहब की यजन यमन रियल लाइफ सिचुएशंस यमन तय पेशेंट यमन तय मरीज समखियमत छु यमन सो इलाज छु कोरमुत, तो तिहंदन लाइफ जिंदगी तथ पे बेस्ड यम अफसान कह तुथ अफसान युस जन कहीं पेशेंट तो यादगार आस तो तय करो यथ मन दिल के बहुत ज्यादा करीब हो। सही। इसमें एक अफसाना है मेरा मोहसिन। मेरा मोहसिन, असल में एक डॉक्टर साहब ने मुझे ये कहानी बताई थी अपनी, कि एक बार एक डॉक्टर होता है, इसमें वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे होते हैं, BMO होते हैं, तो उनके पास एक बुजुर्ग आते हैं, वो कहते हैं कि मुझे इन कागजात पे दस्तखत करनी है। तो उनको कागजात पे दस्तखत करना, उसकी नजर पड़ती है इसकी रेजिडेंस वगैरह पे, तो उसको याद आ जाता है, वो बैक चला जाता है। सालों पहले यही डॉक्टर था, ये 12वीं जमात पास करने के बाद इसको अपने वालिद साहब ने कहा कि आप पुलिस की नौकरी करो, एक कांस्टेबल की नौकरी, कि हमारे घर की हालत बहुत अबतर है। लेकिन ये पढ़ना चाहता था और इसके मार्क्स भी अच्छे आए थे, लेकिन अब घर में ये नहीं था कोई, तो ये क्या करता है, ये अब कांस्टेबल की नौकरी के लिए जाता है, तो ये वगैरह एग्जाम वगैरह क्वालिफाई करता है, तो फिर ये जाता है। तो अब ये जहाँ वहाँ IG ऑफिस जाता है, वहाँ ये उनको ज्वाइन करना होता है, तो वहाँ क्लर्क होते हैं, वो उनको कहते हैं कि आप ये मत करो, आप में इतना टैलेंट है, आपने इस दौर में 80% से ज्यादा मार्क्स लाए। उन दिनों में जिसको 70% होते थे, तो वो होता था कि ये काबिल है, ये तो ये करेगा क्वालिफाई। तो उनको वो मोटिवेट करता है, कहता है आप ये मत करो,
ये मत करो आप, मैं आपको सलाह देता हूँ, ये मत करो। तो फिर वो वहां से वापस आ जाते हैं। तो उनके वालिद साहब उनको कहते हैं कि मैं फलानी जगह पे जो हमारी जमीन है वो मैं बेच दूंगा, आप पढ़ने के लिए जाए, शहर आप पढ़ने के लिए जाए, कोचिंग के लिए जाए, आप करो कोचिंग, अच्छे से पढ़ो, मैं ये जमीन। फिर उनको वो अपना वालिद साहब है वो उनको जाने से पहले कहता है कि आओ मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। उनको एक खेत में लेते हैं, उस खेत में एक आदमी हल चला रहा होता है। अच्छा। तो वो उनका वालिद साहब उनको कहता है कि ये जो बैल दो है ना जो हल में जकड़े हुए हैं, अगर इनको अपनी ताकत का अंदाजा हो जाए ना, तो ये जो आदमी जो पीछे से इनको काबू कर रहा है, इसको एक दम में अपने आप को इस जंगल से आजाद कर सकते हैं। लेकिन अफसोस कि उनको अपनी पोटेंशियल का पता नहीं है। सेम आपको है, आपको अपनी पोटेंशियल का पता नहीं है। आप में अल्लाह ताला ने इतना पोटेंशियल दिया है, अगर आप मेहनत करोगे। और फिर वही बच्चा जब शहर जाता है तो अगले साल वो CET क्वालिफाई करता है, एंट्रेंस क्वालिफाई करता है, फिर वो डॉक्टर बनता है वगैरह, और फिर BMO वही होता है। जब वो बुजुर्ग आता है दस्तखत करने के लिए, वही क्लर्क होता है जो उनको वहां पे, जिसने तो मेरा मोहसिन इसका नाम, तो इसने गाइडेंस की होती है इनको वहां कि आप में टैलेंट है, बेशक कांस्टेबल की नौकरी कोई बुरी नहीं है, लेकिन आप में ज्यादा करने की, बिल्कुल, इससे कुव्वत है, बड़ी चीज जिसमें इंटरेस्ट हो, जी आप उसको अपना फॉलो करना बहुत जरूरी है। जी, क्योंकि उसको इंटरेस्ट होता है बहुत। तो ये कहानियां हैं इसमें। अच्छा, ये कहानी जो है आपके दिल के काफी ज्यादा करीब है। बिलाखिर जो अफसानों का एक मजमुआ है उसे आपने किताबी शक्ल दे दी है, जो इस वक्त हमारे सामने है, टेबल पर है, ख्वाबों की कसक। इसके अलावा शायरी भी आप करते हैं, जाहिर है शायरी का एक मजमुआ भी आपके पास होगा, उसे कभी किताबी शक्ल देने की कोशिश की? क्योंकि शायरी में अभी बहुत गलतियां हैं। मैं तस्लीम करता हूँ कि शायरी में बहुत गलतियां हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं इस पूरे जो मैंने शायरी लिखी है इसको एक बार ठीक करूं, पहले इसको थोड़ा सा संवारूं अच्छे से, तो उसके बाद इसको शाया करूं। तो अभी मेरा शायरी का, क्योंकि अब मैं अफसाने निगारी की तरफ आया, तो अभी अफसानों के साथ मेरा इतना लगाव है कि अभी मैंने शायरी को थोड़ा साइड में कर दिया। लेकिन शायरी में पढ़ता हूँ, शायरी में मैंने कलामी गालिब पढ़ा है, दीवानी गालिब, कलाम मीर पढ़ा है, और मैंने अल्लामा इकबाल को पढ़ा है, मैंने फैज़ अहमद फैज़ को पढ़ा है। तो मैंने इन सारे शुअरा को अच्छे से पढ़ा है। तो ये जब है तो अपनी शायरी की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। अब खुद में ही एक नकात है, जिस तरह से हमने कहा कि खुद ही आप अपनी शायरी को रिव्यूज दे रहे हैं, खुद तनकीद कर रहे हैं, और वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब जिस तरह की भी आपने शायरी की, या जो आपके पास मजमुआ मौजूद हैं, उनमें से कुछ अगर मुमकिन हो तो आप हमारे नाज़रीन को सुना सकते हैं इस वक्त? जी, इस वक्त एक मैंने अलामा से एक कुछ सवाल पूछे थे, अलामा इकबाल से। अच्छा। तो मैं इसको पूछता हूँ कि इस जहाने रंगबू में खौर है क्यों दर्दमंद, क्यों रवा रखा है आखिर अजल ने ये सिलसिला। तो मैं इनको ये सवाल पूछता हूँ, तो वो वहां से कहते हैं कि अभी मुझे पूरा याद नहीं आ रहा, वो वहां से कि इस जहाने तगदो में खौर है क्यों दर्दमंद, क्यों रवा रखा है आखिर अजल ने ये सिलसिला। वहां से कहते हैं कि असल में जो दर्दमंद है वही इस जिंदगी के फलसफे को समझ पाता है। अल्लाह ताला दर्द नहीं देता है आपको इसलिए कि वो आपको तंग करना चाहता है, वो इसलिए आपको दर्द देता है कि वो आपको रियलाइज करने की कोशिश करता है कि आप स्ट्रगल में हो। ये दुनिया है, ये महज कुछ दिनों के लिए, ये कुछ सालों के लिए। असल में जो अल्लाह ताला ये आजमाना चाहता है आपको कि आप कैसे इस इम्तिहान में कामयाबी से हमकिनार हो जाए। तो एक बहुत खूबसूरत, अभी मुझे ये साथ नहीं है, बहुत एक खूबसूरत मकालमा है कि मैं अलामा से सवाल पूछता हूँ खुदी के बारे में। उनको मैं पूछता हूँ कि मुझको बता दे है खुदी का ये राज क्या, ये नई आवाज है साज क्या। और वो वहां से कहते हैं कि है खुदी ही जिंदगी और बंदगी, और जिंदगी बेबंदगी शर्मंदगी। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। डॉक्टर साहब जिस तरह जिक्र आपने इस बात का जिक्र किया कि मकालमा है, तो शायद लगता है आपकी बातों से कि डॉक्टर अल्लामा इकबाल आपकी इंस्पिरेशन रहे, अगर हम शायरी के हवाले से बात करें। और बिल्कुल ये वही मकालमा है जैसे डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने शिकवा जवाब शिकवा लिखा था, और आपकी जो डॉक्टर साहब है आप भी कुछ इसी मकालमे में लिख रहे हैं। अच्छा, इंस्पिरेशन के हवाले से जब हम बात करते हैं, हर किसी शायर या मजमूई तौर अफसाना निगारी या शायरी या ओवरऑल जो अदब, क्या अस हेको वन डॉक्टर साहब कि ये एक इनबॉर्न टैलेंट है, किन अगर इंसान जन पत या कुन करियर चूज करने पत अत कुन लगे, अत कुन रगबत हासिल गई, तम पत बन सो असल शायर, किन इनबॉर्न? मुझे लगता है ये कॉम्बिनेशन है दोनों की। इनबॉर्न भी जो जिसको इनबॉर्न होता है, अगर वो मेहनत नहीं करेगा तो इसका टैलेंट वैसे ही रहेगा।
لیکن اگر کسی کو انوالو نہیں ہے، لیکن اگر وہ رغبت رکھتا ہے اور اگر وہ محنت کرے گا، مجھے لگتا ہے وہ بھی حاصل کر پائے گا. یہ کوئی ایسا نہیں ہے جو وہ ٹریٹ تھیوری ہم کہتے تھے لیڈرشپ میں کہ ٹریٹس ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد وہ اس کے بعد کہیں نہیں، یہ ٹریٹ تھیوری نہیں ہے لیڈرشپ کی. لیڈر بن بھی سکتا ہے، اگر آپ محنت کریں گے تو آپ لیڈر بن سکتے ہیں. تو میں یہاں پہ ایک چیز شیئر کرنا چاہوں گا کہ میں موٹیویشنل اسپیکر بھی ہوں، تو میں موٹیویٹ بھی کرتا ہوں تھوڑا سا. ظاہر آپ کی باتوں سے صاف ظاہر ہو رہا ہے. اسکولز وغیرہ میں جاتا ہوں تو میں موٹیویٹ کرتا ہوں. تو یہاں پہ میں ایک بات کہنا چاہوں گا. بالکل. ایک بار کیا ہوا، ایک بار ایک مکالمہ ہے کہ ایک بار ایک درخت نے ایک پرندے سے پوچھا، کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ظلم کیا ہے. نعوذ باللہ. کیا ظلم کیا ہے؟ کہا کہ خدا اگر مجھے بھی بالوں پر عطا کرتا شگفتہ اور بھی ہوتا ہے عالم ایجاد. کہتا ہے کہ درخت سے کہتا ہے کہ علماء اسے کہتے ہیں کہ کہا ایک روز درخت نے مرغ صحرا سے کہ ستم پہ رنگ بو کی ہے بنیاد، ستم پہ غم کدے رنگ بو کی ہے بنیاد. خدا اگر مجھے بھی بالوں پر عطا کرتا شگفتہ اور بھی ہوتا ہے عالم کا، کہ آپ صبح اٹھتے ہو چہچہاتے ہو اور اس پورے جو عالم ہے اس میں ایک رنگینیاں بھر دیتے ہو. لیکن خدا نے ظلم کیا ہے. میں درخت اتنا بڑا ہوں، اگر مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے بالوں پر عطا کیے ہوتے تو میں بھی صبح اوپر اٹھتا اور میں پورے اس جو ولولہ خیز یہ جو ماحول ہے اس کو میں اور خوش آئند بناتا. لیکن وہاں سے درخت وہ مرغ صحرا اس کو زبردست جواب دیتا ہے. کہا خوب اس سے مرغ صحرا کہتا ہے کہ غضب ہے داد کو سمجھا ہے تو ویداد. یہ غضب ہے کہ آپ داد کو ویداد سمجھ. پھر مرغ صحرا اس کو کہتا ہے کہ جہاں میں لذت پرواز حق نہیں اس کا، جہاں میں لذت پرواز حق نہیں اس کا، وجود جس کا نہ ہو جذبے خاک سے آزاد. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پرواز کی جو پرواز کرنا چاہتا ہے نا اس کو پہلے اپنے پیروں کو اس خاک سے آزاد کرنا، اس کو اڑنے کی کوشش کرنی ہے. اس کو جو جذبہ خاک کیا ہے اگر ہم اپنے سے ریلیٹ کریں، بغض، کینہ، عداوت، نفرت، حسد، ان چیزوں سے پہلے بری ہونا ہے انسان کو. تب جا کے انسان پرواز کر سکتا ہے، تب جا کے انسان کسی اسٹیج پہ پہنچ سکتا ہے. اگر ہم انہی چیزوں میں لگے رہے اس فانی دنیا میں، اگر ہم انہی چیزوں میں لگے رہے، ایک دوسرے سے ہمیں آگے نکلنے کی جلدی ہے، ہم نفرت کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں، بغض کرتے ہیں، عداوت کرتے ہیں. جب تک ہم ان چیزوں کو نہیں چھوڑیں گے تب تک ہم انسانیت پہ ایک دبے ہیں، تب تک ہم صحیح معنوں میں انسان نہیں بن سکتے. تو اس پرندے نے یہی اس درخت کو بولا کہ آپ تو خاک میں ہو، آپ کہاں اور میں کہاں، مجھے تو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے پہلے ہی آزاد کر دیا ہے. تو یہ چیزیں بہت موٹیویٹ کرتی ہیں. کہیں نہ کہیں جو آپ کی باتیں ہم سب کو کافی زیادہ انسپائر کر رہی ہیں، اور جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ وہ صاف ظاہر ہو رہی ہیں آپ کی باتوں سے ہی کہ آپ موٹیویشنل اسپیکر ہیں. اور اس طرح سے آپ کلاس رومز میں بھی اکثر جاتے ہیں، کچھ ایونٹس میں جاتے ہیں اور لوگوں سے گفتگو کرتے ہیں، انہیں موٹیویٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں زندگی کی اصل حقیقت کیا ہے اسے روشناس کراتے ہیں. اس کے علاوہ ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے جو کہ کم عرصے کے لیے ہی صحیح درس و تدریس کے عمل کے ساتھ بھی آپ وابستہ رہے ہیں. آپ نے کہا کہ MBBS کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ فورینسک سائنس پڑھاتے تھے. کیسا رہا وہ دور؟ جی، جب آپ امیجن کریے ایک سال پہلے 2015-16 میں اسٹوڈنٹ ہوں اسی کالج میں، سکمز میڈیکل کالج میں، اور 2016 کے آخر میں میں وہیں پہ جوائن کرتا ہوں ایز ٹیچر فورینسک میڈیسن. اب میں نے چینج کیا لائی، کوشش کی، اب لائی اتنا تو میرا ہی نہیں تھا لیکن کوشش کی. اب میں نے کیا کیا کہ میڈیکل کالج میں جو لائف ہے بہت سخت ہے، اور اس میں کہیں نہ کہیں میں معذرت کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ جو ہمارے ٹیچرس ہیں میڈیکل کالج میں بہت حد تک وہ ریسپانسبل ہے اس میں یہ معذرت کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں اس خوف و ہراس کے ماحول میں ایک بچے کو جہاں ہمیں اس کو موٹیویٹ کرنا ہے وہاں ہم اس کو ڈپریس کرتے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں کہ میں نے کیا کیا جب میں آیا فورینسک میڈیسن میں ایز ڈیمانسٹریٹر، تو میں نے وہاں پہلے ہی کہا، میں نے اسٹوڈنٹس کو کہا کہ آپ کے اور میرے درمیان کوئی کمیونیکیشن بیریئر نہیں ہونا چاہیے. ہم اور آپ یہ ایک انٹریکٹیو کلاس ہوگا. کلاس میں جہاں میرا حق ہے میں آپ کو کچھ پڑھاؤں، وہاں آپ کا حق ہے کہ آپ سوال کریں. تو میں نے ایک ایسا ماحول بنانے کی کوشش کی جہاں ایک اسٹوڈنٹ اپنی بات رکھ سکتا ہے. اور ہم کبھی کبھی کلاسز میں اوپینینز وغیرہ بھی پوچھتے رہتے تھے اسٹوڈنٹس کو اٹھا کے تو میں نے ایک خوشگوار ماحول بنانے کی کوشش کی. اور میں آپ کو بتاؤں کہ وہ اسٹوڈنٹس سارے آج MD وغیرہ کر رہے ہیں، تو وہ اسٹوڈنٹس سارے آج اچھے سے اپنے کیریئر میں
आगे जा चुके हैं। तो इसमें यह है कि जितना ज़्यादा हम एक स्टूडेंट्स को किसी स्टूडेंट को सख्ती करेंगे या उसको दबाने की कोशिश करेंगे उसकी बात को, उतना ज़्यादा वो स्टूडेंट वो अपने टैलेंट को बरोकार नहीं ला सकता। जब आप उसको एक अच्छा माहौल फराहम करेंगे, क्योंकि मैं अभी भी एक स्टूडेंट समझता हूँ अपने आप को, हर कोई तब भी स्टूडेंट था और मैं सीनियर्स की बहुत इज्जत करता हूँ, जो मुझसे सीनियर्स है मैं सीखता रहता हूँ उनसे। लेकिन दरस तदरीस का जो ये सिलसिला था, फिर मैंने जब मैं मेडिकल ऑफिसर हुआ तो वहाँ के उसके बाद भी मैंने ये जारी रखा, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, SRBs वगैरह के एग्जाम्स होते हैं। तो मैं वहाँ गाँव में अपने जो बच्चे हैं उनको मैं कहता हूँ कि आप आ जाओ, मैं आपको पढ़ाऊंगा, ऐसे ही मतलब फ्री में आपको पढ़ाऊंगा। तो उनमें भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जिनकी जॉब लग गई, तो मैं बहुत खुश हूँ जब मैं उनको देखता हूँ। रिसेंटली मैं एक स्कूल में गया तो वहाँ एक टीचर पढ़ा रही थी, जब मैं गया तो उठ खड़ी हुई, तो क्योंकि वो मैंने उनको पढ़ाया था, थोड़ा गाइडेंस की थी। अब क्या होता है कि गाइडेंस करने की जरूरत है, जब आप देखते हैं टैलेंट है ऑलरेडी प्रेजेंट है, फिर इसको थोड़ा मोटिवेट करने की जरूरत है। तो मोटिवेशन एक टीचर का, एक मोटिवेशनल स्पीकर का, तो एक चीज में और ऐड करना चाहूंगा, वो ये कि इसी मोटिवेशन के हवाले से कि एक बार क्या हुआ, एक बार एक गांव से 2 बच्चे गुम हो गए, एक 8 साल का बच्चा, दूसरा 12 साल का बच्चा। अच्छा। जब ये गुम हो गए तो पूरा गांव परेशान हो गया कि ये कहाँ गए। तो अब शाम को ये वापस आ गए, तो पूरा गांव जमा था। तो अब इन बच्चों को कहा आप कहाँ गए थे? इनका हम जंगल की तरफ गए थे। तो उस जो 8 साल का बच्चा था उसने कहा कि ये 12 साल का बच्चा कुएं में गिर गया, तो मैंने इसको फिर निकाला, तो बहुत टाइम लगा। अब वहां सारे हंसने लगे कि आप 8 साल के बच्चे, वो 12 साल का बच्चा, आप कैसे उसको निकाल सकते थे, ये तो मुमकिन नहीं है। लेकिन वहां पर एक बुजुर्ग बैठे थे, तो उसने कहा कि ये बच्चा सही कह रहा है। उन्होंने कहा कैसे? कहा कि इस 8 साल के बच्चे ने तभी ये कारनामा किया क्योंकि इसको वहां ये कोई नहीं कहने वाला था कि आप नहीं कर सकते। अच्छा। जब हम कहते हैं ना आप नहीं कर सकते, डिमोटिवेट करते हैं। उसमें टैलेंट होता है, उस टैलेंट को उभारने की जरूरत है। लेकिन हमारा काम क्या है, टीचर्स का काम क्या है, मोटिवेशनल स्पीकर्स का काम क्या है, एज एल्डर्स हमारा काम क्या है कि हम बच्चों के इस टैलेंट को उभारें, हम इनको मोटिवेट करें। कहीं ना कहीं आपकी तरफ से ये एक मैसेज भी गई हमारे तमाम नाजरीन को जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और डॉक्टर साहब की बातें इस वक्त बड़ी गौर से सुन रहे हैं। हम सब के लिए, जिस तरह से मैं अभी अर्ज करी थी कि आप इंस्पिरेशन हैं, और कहीं ना कहीं मोटिवेशन की ज़रूरत एक इंसान को ज़रूर पड़ती है। देखिए, हम किसी एक मखसूस फील्ड में होते हैं और कभी एक इंसान को लगता है, कोई भी ऐसी मुश्किल आ जाती है ना, मामूली सी, हमें लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन तब अगर आपके अंदर वो एक जज्बा नहीं है इसे टैकल करने का, तभी अगर कोई शख्स आ जाता है, हमें थोड़ी सी हिम्मत दे देता है, एक इंसान उठ खड़ा हो जाता है, और वो बहुत जरूरी है। और वही काम आप भी कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज आप प्रोग्राम में तशरीफ फरमा हुए और साथ में हमें कई कारआमद हम तक बातें आपने पहुंचाई, कई मुफीद बातें आपने हम तक पहुंचाई, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको मजीद तरक्की दे। बहुत शुक्रिया। आपको इंशाल्लाह फिर से प्रोग्राम में हम जरूर दावत देंगे, तब आप हमारी दावत जरूर कबूल कीजिएगा। नाज़रीन मोहतरम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज भी आप हमारे साथ बराबर 9 बजे तक बने रहें। इसी तरह से प्यार और मोहब्बत से हमें नवाजते रहिएगा। ऐसा नहीं है कि हम आपके कमेंट्स पढ़ते नहीं हैं, हम आपके कमेंट्स पढ़ते हैं, बस वक्त नहीं मिलता कि हम प्रोग्राम में वो शामिल कर सकें। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप इसके बायस इसके बायस आप कमेंट्स ही करना छोड़ दें। हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे यहाँ खामियां कहाँ हैं? वो बहुत जरूरी है। खैर, आज हमें दे इजाजत इस वादे के साथ कि कल फिर से लेकर आएंगे आप ही का मनपसंद प्रोग्राम, जिसका नाम है गुड मॉर्निंग जे एंड के।